So আমরা maximum of two numbers এই ফাংশনটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তো নরমাল ফাংশনের যা ফাংশন ক্রিয়েশনের যা সিনট্যাক্স সেটা ফলো করেই আমরা এখানে ফাংশনটা ক্রিয়েট করব। এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে দুটো ইনপুট টাইপ ভেরিয়েবল, যেটা নাম্বার টাইপ রিটার্ন করছে নাম্বার টাইপ ভেরিয়েবল। আমরা চেক করছি বিগিনের মধ্যে যে ইফ এক্স গ্রেটার দ্যান ওয়াই, তাহলে এক্স উইল বি কাম টু জেড, otherwise y will come to z, and end if. So in that way the function definition has been done, and then from a block, from a another PLSQL block, we are calling that function with the values a, b, and c. Basically a and b, that is 23, 45, and under the c variable we are calling the function find max function with the parameter values, and if we print c, then we should get the maximum out of these two values. So that is basically the that is how this function will work. This maximum of two value function will work. So in that way you have to create, you can create different kinds of functions for different purposes, and you have to call it. Okay, so this is the function you see again. This is the function where there are three numbers we have declared, then the function name with the input parameters, return type, then the declaration part, another variable which is important. Then we are checking in the if statement, if x greater than y, then x will be assigned to z, otherwise y will be assigned to z, and then return z. The function will return z. Okay, then from a PLSQL block we are calling this function with two values a and b, and then we are calling this function find max with parameters a, b, in c. C is the another variable what we have already declared. We have to here we don't have to declare it, as because we don't have to declare it again here. So then we can print the value of c and we'll get the output. So that is the thing. That is the that is about the function of two numbers, maximum numbers বার করার জন্য এই ফাংশনটা আমরা ইউজ করতে পারি। নেক্সট ইজ আমরা এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য টেবিল, দিস ইজ দ্য রিলেশন, ইউ সি দিস ইজ দ্য রিলেশন, যেখানে আইডি আছে, নেম আছে, টেবিল নেম ইজ রিলেশন নেম ইজ কাস্টমার্স, যেখানে কাস্টমার আইডি, নেম, ডিপার্টমেন্ট এন্ড স্যালারি স্পেসিফাইড। এখানে তিনটে দেওয়া আছে, 30টা হতে পারে, 300টা হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার। সো তিনটে ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে। নাও we will do some job by using some function on this table. Now how to do that? So here we are creating the function create or replace function. Function name is total customers. This is the function name, total customers. This is nothing but the function name, total customer bole function name, and then return number. Function ta return korche number type, is a keyword. Then আমরা এখানে initialize করছি total number 2, that means এর সাইজটা 2, টোটাল বলে ভেরিয়েবল, তার নাম্বার হচ্ছে তার টাইপ, তার সাইজটা হচ্ছে 2, এবং যেখানে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করলাম 0। এই টোটাল ভেরিয়েবলটার মধ্যে যেটা নাম্বার টাইপ ভেরিয়েবল যার সাইজ 2, তার মধ্যে আমরা 0 অ্যাসাইন করলাম। তাহলে নাম্বারটা হচ্ছে টোটাল ভেরিয়েবলটা ডেটা টাইপ, যার সাইজটা হচ্ছে 2, এই সাইজটা স্পেসিফাই করে দিয়েছি 2, এবং যার মধ্যে 0 অ্যাসাইন করলাম। দেন বিগিন শুরু হচ্ছে সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ইনটু টোটাল। আমরা এই কাউন্ট স্টার নিয়ে আগেই কাজ করেছি, যখন আমরা সিলেক্ট কোয়েরি করছিলাম তখন আমরা কাউন্ট স্টার নিয়ে কাজ করেছি। তো কাউন্ট স্টার কতগুলো টাপেল আছে কাউন্ট করবে তোমাকে, সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ইনটু টোটাল। ওকে, ফ্রম প্রত্যেকে কাস্টমার থেকে রিটার্ন কি করবে, টোটাল, টোটাল ভ্যালুটার মধ্যে রিটার্ন হবে। তাহলে সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ইনটু টোটাল, তার মানে কি যতগুলো টাপেল আছে সেটা তোমাকে রিটার্ন করবে টোটালের মধ্যে সেটা রাখবে। তারপরে যখন তুমি রিটার্ন টোটাল বলছো, তার মানে তোমাকে সেই ভ্যালুটা রিটার্ন করবে, মানে তুমি জানতে চাইছো কতগুলো টাপেল আছে সে, সো তুমি সেটা এই টেবিলটার থেকে তুমি জানতে চাইছো। তো আমরা তুমি কিভাবে লিখছো, তুমি লিখছো সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ইনটু টোটাল ফ্রম কোথা থেকে, ফ্রম কাস্টমার টেবিল থেকে। তো এরকম ভাবে তুমি যদি আরো কিছু জানতে চাও, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারফর্ম সাম মোর থিংস on this customer table, suppose you want to you want to give 10% increment
on the salary. Suppose you want to give 10% increment on this salary. So just try it at your home. যে তুমি এই টেবিলটার মধ্যে প্রত্যেকটা লোককে 10% স্যালারি ইনক্রিজ করতে চাইছো, যা তার স্যালারি আছে কারেন্ট স্যালারি তার থেকে 10% বাড়াতে চাইছো। সো তুমি কিভাবে সেটা করবে, এই টেবিলটা এই ফাংশনটা ক্রিয়েট করো, একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে এই টেবিলটার মধ্যে থেকে তুমি কিভাবে সেটা করবে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, ইট ইজ পসিবল ফ্রম হিয়ার। সো জাস্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট। তো এখানে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল, যে কতগুলো টাপেল আছে সেটাকে বার করার চেষ্টা করছি। তুমি বলতেই পারো স্যার আইডি দিয়েই তো বের করা যায়, বাট আইডির মধ্যে কোনো আইডি মিসিংও হতে পারে। সব আইডি যে সব কাস্টমার যে সবসময় থাকবে তা নয়। কাস্টমার আইডি 10 সে হয়তো নেই, কাস্টমার আইডি 50 সে হয়তো নেই, তো মাঝখানে গ্যাপও থাকতে পারে। এখানে 3টে আছে বলে ইট ইজ ভেরি ইজি। আদারওয়াইজ তো আমরা সেটাকে এরকম ভাবে করতে পারি, সিলেক্ট কাউন্ট স্টার ইনটু টোটাল ফ্রম কাস্টমার্স রিটার্ন টোটাল, the function is created, then আমরা ফাংশনটাকে কল করছি ঠিক আগেরটার মতোই, ডিক্লেয়ার করছি সি বলে একটা ভেরিয়েবল যেটার নাম্বার এগেইন সাইজ ইজ 2। সি এর মধ্যে আমরা টোটাল কাস্টমার ফাংশনকে কল করলাম এবং টোটাল নাম্বার অফ কাস্টমার্স আমরা এখান থেকে সি কে প্রিন্ট করলেই পেয়ে যাব। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি another example where we are using this function, we are using function to fetch some data from the table or by using some relation. Okay, তো ফাংশনকে আমরা এরকম রিলেশনের মধ্যে থেকে ডেটাকে নিয়ে কাজ করার জন্য ইউজ করতে পারি, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং। তো সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। আরেকটা এক্সাম্পল যেটা খুব কমন এক্সাম্পল, বেসিক্যালি পরীক্ষায় এরকম ধরনের কোশ্চেন মানে এটা আসার খুবই চান্স, যেমন ধরনের ফ্যাক্টোরিয়াল এবং ফিবোনাকি সিরিজ, এই দুটো কিন্তু মোস্ট কমন পরীক্ষায় আসে জেনারেলি। ফ্যাক্টোরিয়াল বার করতে দেওয়া এবং ফিবোনাকি সিরিজ বার করতে দেওয়া, এটা দেয়। তো ফ্যাক্টোরিয়ালটা আমি এখানে করে দিলাম, ফিবোনাকি সিরিজটা তুমি করে আমাকে পরের দিন দেখাবে, তুমি করে আমাকে পরের দিন দুটো জিনিস দেখাবে। তো ইওর হোম টাস্ক, দুটো হোম টাস্ক তোমার থাকলো। একটা হচ্ছে এই টেবিলটার মধ্যে আমি যদি প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি স্যালারি 10% ইনক্রিজ করতে চাই, তাহলে সেটা ফাংশন দিয়ে করে তার আউটপুটটা আমি এরকম ভাবে দেখতে চাই। সেখানে টোটাল নাম্বার অফ কাস্টমার থাকবে না, অবভিয়াসলি যা থাকা সেটাই থাকবে। তো সেটা যদি তুমি করতে চাও সেটা করতে পারো, অথবা তুমি এটাও করতে পারো, তুমি স্পেসিফাই করে দিলে যে কোনো একটা কাস্টমারের স্যালারি আমি বাড়াতে চাইছি, এরকম। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে এখানে যেমন ফ্যাক্টোরিয়াল করা আছে, ফ্যাক্টোরিয়ালটা আমি বলছি, সেরকমই ফিবোনাকি সিরিজ করে তুমি দেখালে, ফিবোনাকি সিরিজ কিভাবে করতে হবে সেটা করে তুমি আমাকে দেখাবে। এখানে ফ্যাক্টোরিয়ালটা আমরা কিভাবে করেছি, আমরা ডিক্লেয়ার করেছি, দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি এফইউসি, একটা হচ্ছে নাম ভেরিয়েবল যেটা নাম্বার টাইপ, একটা ফ্যাক্টোরিয়াল ভেরিয়েবল যেটা নাম্বার টাইপ। দেন আমরা ফাংশনের নাম দিয়েছি ফ্যাক্ট, যার মধ্যে আমি এক্স বলে নাম্বার টাইপ ভেরিয়েবলকে অ্যাজ এ প্যারামিটার নিয়েছি। ওকে, দেন রিটার্ন নাম্বার। তুমি যদি তোমার মনে থাকে আগে তুমি বলেছি, যদি তুমি কিছু স্পেসিফাই না করো, ইফ ইউ আর নট স্পেসিফাইং whether that variable is in variable or out variable or in out variable, so by default it is in variable. That was given in the last class, I've told you. So fact x আমি কোনো স্পেসিফাই করিনি, নাম্বার টাইপ শুধু বলেছি, রিটার্ন করছে নাম্বার, f another variable নাম্বার। আমরা ফাংশনটার মধ্যে কি করছি, if x equals to 0 then f will be set to 1, যদি x equals to 0 হয় তাহলে f 1 হবে, otherwise else f colon equals to, obviously colon equals to, এখানে equals to বলে কিছু হয় না, colon equals to যখন তুমি অ্যাসাইন করছো তো colon equals to, not equals to, এখানে colon equals to, শুধু equals to নয় colon equals to দিয়ে করতে হবে। so f colon equals to 1, else f colon equals to x star fact x minus 1, this is recursive function, you know factorial, আমরা এখানে recursive function ইউজ করছি। recursive function means function is called within that function, so basically recursive function। so এখানে আমরা f colon equals to x star fact x minus 1 করে আমরা যেভাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যালকুলেট করি, same as that, same logic and same thing is using here, just the syntax is little bit different basically। আমরা এটাকে ওরাকেলের সিনট্যাক্সে করেছি। তো f colon equals to x star fact x minus 1, x এর ভ্যালু যা তার থেকে 1 কমে তার সঙ্গে x এর সঙ্গে গুণ হবে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে। কতক্ষণ চলতে থাকবে, যখনই f x equals to 0 হয়ে যাবে তখন f এর ভ্যালু 1 হয়ে যাবে। end if শুরু হয়েছিল তাই end if হলো, এবং রিটার্ন আমরা করলাম f কে, ফাংশনটা শেষ হলো। দেন আমরা আরেকটা ব্লক থেকে ফাংশনটাকে কল করব, যেমন আমরা করছিলাম। তো আরেকটা ব্লকের মধ্যে আমরা নাম ভেরিয়েবল নিলাম, সেটাকে 6 অ্যাসাইন করলাম, ফ্যাক্টোরিয়াল বলে যে ভেরিয়েবলটা তার মধ্যে ফ্যাক্ট নামকে আমরা অ্যাসাইন করলাম, তাহলে ফ্যাক্ট নাম ফাংশনটা কল হলো, ফ্যাক্ট
and নামের মধ্যে তাহলে 6 থাকলো, তার মানে 6 এর ফ্যাক্টোরিয়াল তোমাকে বেরোবে। তাহলে তুমি রিভিএমএস আন্ডারস্কোর আউটপুট ডট পুট আন্ডারস্কোর লাইন করে ফ্যাক্টোরিয়াল, ওই নাম মানে হচ্ছে 6, ফ্যাক্টোরিয়াল অফ 6 ইজ ফ্যাক্টোরিয়াল, এই ভ্যালুটা তোমার পাবে এখানে। That is the factorial function. That is the factorial function. That is how the factorial function has been created in Oracle in PLSQL block, and this is the way how you can call it. Okay. So this is the thing. The main thing. PLSQL function সম্পর্কে এখানে আবার আমরা এই সিনট্যাক্স এগুলো একটু আমি আবার বলেছিলাম এই theoretical part এ একই জিনিস। In represents that value will be passed from outside, and out represents that the parameter will be used to return a value outside the procedure and all that. এই জিনিসটা একটা রিপিট আছে অ্যাকচুয়ালি, দুবার হয়ে গেছে। এই পার্টটাকে ইগনোর করো, একই উপরের জিনিসটা এখানে চলে এসেছে, আরেকবার রিপিট হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, আমি পিডিএফ এ করেছি যখন। সো দিস ইজ দ্য থিং। দেখো টোটাল জিনিসটা আবার রিপিট হয়ে গেছে। এখানে যেমন চারটে টেবিলে 4টে ভ্যালু আছে, তার মানে এখানে রিটার্ন করবে 4, যখন কল করবে 4 ভ্যালু 4 রিটার্ন করবে। Here it is returning 3, but I mean it will be return 4, মানে যদি তুমি এই টেবিলটার এগেইনস্টে করো, মানে এখানে 4টে ভ্যালু আছে, তার মানে এখন রিটার্ন করবে 4। ওকে, তো বেসিক্যালি ডাবল হয়ে গেছে আর কি, তোমার নোটটা রিপিট হয়ে গেছে। এখানে এই ফ্যাক্টোরিয়ালের আউটপুটটা তুমি দেখতে পাবে, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 is 720, আউটপুট এরকম ভাবে তোমায় দেখাবে। সো ইউ ক্যান কল ইট। আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে তুমি ফাংশনকে ড্রপ করতে পারো। PLSQL ফাংশনকে তুমি ড্রপ করতে পারো। কিভাবে ড্রপ করবে? নর্মাল যেমন আমরা টেবিল ড্রপ করি, সেরকমই ফাংশন ড্রপ করতে পারবো। ড্রপ ফাংশন নেম, লাইক দ্যাট। ফাংশন ড্রপ ফাংশন নেম করে আমরা ফাংশনকে ড্রপ করতে পারি, ফাংশন উইল বি ড্রপড। Now another very important thing is similarities and dissimilarities between procedure and function. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো সেটা দেওয়া আছে এখানে পরিষ্কার, both can be called from other PLSQL block, এটা similarity. If the exception raised in the subprogram is not handled in the subprogram exception handling section, it will propagate to the calling block. Both can have as many parameters as required. Both are treated as database objects in PLSQL. এগুলো similarity এতক্ষণে বুঝে গেছো যারা প্রসিডিওর ফাংশন দুটো ক্লাসই করেছো। প্রসিডিওর আর ফাংশনের ডিফারেন্স কি? প্রসিডিওর ইউজড মেইনলি টু এক্সিকিউট সার্টেন প্রসেস, এটা কিন্তু থিওরিতেও আসতে পারে। অল দিস থিংস আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি কোশ্চেন্স। ওকে, থিওরি কোশ্চেনে থিওরি পার্টেও কিন্তু শুধুমাত্র যে তোমার থিওরিটিক্যাল পার্ট যেটা তুমি কর্থের বই থেকে পড়ছো বা হানাবাতের বই থেকে পড়ছো সেগুলো থাকবে, তার সঙ্গে কিন্তু PLSQL পার্টের এগুলো থাকবে। মানে কোশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে, তোমাকে এরকম কোশ্চেন আসতেই পারে, হোয়াট ইজ দ্য সিমিলারিটিজ এন্ড ডিসিমিলারিটিজ বিটুইন প্রসিডিউর এন্ড ফাংশন। তোমাকে এরকম কোশ্চেন আসতে পারে, রাইট আ ফাংশন ফর প্রিন্টিং ফিবোনাকি সিরিজ আপ টু সামথিং, বলে দিল তোমাকে। সো ইট ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্র্যাকটিক্যাল। সো প্রসিডিউর ভার্সেস ফাংশন, কি ডিফারেন্স কি? প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে ইউজ মেইনলি টু এক্সিকিউট সার্টেন প্রসেস, ফাংশন ইউজ মেইনলি টু পারফর্ম সাম ক্যালকুলেশন। প্রসিডিউরকে কিন্তু তুমি সিলেক্ট স্টেটমেন্ট থেকে কল করতে পারো না, ফাংশনকে করতে পারো যদি নো ডিএমএল স্টেটমেন্ট হয়। এরকম ভাবে প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে রিটার্নটা ম্যান্ডেটরি নয়, ফাংশনের ক্ষেত্রে রিটার্ন ভ্যালু ইজ ম্যান্ডেটরি। রিটার্ন উইল সিম্পলি এক্সিট দি কন্ট্রোল ফ্রম দি সাব প্রোগ্রাম, এখানে রিটার্ন উইল এক্সিট দি কন্ট্রোল ফ্রম দি সাব প্রোগ্রাম, অলসো রিটার্নস দি ভ্যালু ইন কেস অফ ফাংশন। রিটার্ন ডেটা টাইপ উইল নট বি স্পেসিফাইড এট দি টাইম অফ ক্রিয়েশন, এখানে রিটার্ন ডেটা টাইপ কিন্তু ফাংশনের ক্ষেত্রে টাইম অফ ক্রিয়েশন ম্যান্ডেটরিলি তোমাকে ডিফাইন করতে হবে। আচ্ছা, এছাড়াও কিছু বিল্ট ইন ফাংশন, সেটা বলছিলাম যে দু ধরনের ফাংশন হয়, একটা বিল্ট ইন ফাংশন আর একটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম ডিফাইন ফাংশন। তো কিছু বিল্ট ইন ফাংশন তার সম্পর্কে এখানে আমি বলে দিয়েছি, কনভার্সন ফাংশন, সেগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আগেই, বাট স্টিল আমি আরেকবার একটু বলে দিয়েছি ফর ইউর রেফারেন্স, আরেকবার রেফারেন্সের জন্য। টু আন্ডারস্কোর কেয়ার, টু আন্ডারস্কোর ডেট, দেখো পরিষ্কার বলা আছে কোনটা কি করে। টু আন্ডারস্কোর নাম্বার, এগুলো সব আমরা অলরেডি ইউ হ্যাভ ডিসকাসড, ইউ হ্যাভ ইউজড ইট, বাট স্টিল আমি আরেকবার একটু বলে দিয়েছি। স্ট্রিং ফাংশন কি কি আছে, যেমন সাবএসটিআর, হেন তেন, এগুলো সমস্ত কিছু বলা আছে। আপার টেক্সট মানে আপার কেস করার জন্য, লোয়ার কেস করার জন্য ইনিট ক্যাপ, ইনিশিয়ালি ক্যাপ হবে, ক্যাপিটাল হবে, বাদ বাকিগুলো স্মল লেটারে থাকবে। নরমালি আমরা যেভাবে লিখে থাকি, লেন্থ অফ দি ফাংশন, লেন্থ অফ আ টেক্সট, এল প্যাড, আর প্যাড, এল ট্রিম, আর ট্রিম, ডেট ফাংশন। ডেট ফাংশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি তোমাকে বলেছিলাম আমরা যখন আলোচনা করেছিলাম, ডেট ফাংশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো সব করা আছে। So this is basically some more functions, system defined function, এগুলো সব system defined function, আর আমরা যেগুলো এতক্ষণ ক্রিয়েট করলাম সেগুলো user defined function, সেগুলো ওরাকেলে নেই, এগুলো ওরাকেলে অলরেডি আছে, এগুলো we can use, ওগুলো আমাদের তৈরি করে ইউজ করতে হবে। So that is the difference. So this is all about today. This is about today, about the function and all that. Just practice it.
যেটা বললাম ফিবোনাকির ফাংশনটা তৈরি করো, ফিবোনাকি ফাংশন তৈরি করে ফিবোনাকি সিরিজটা প্রিন্ট করে আমাকে দেখাবে পরের দিন, আমি দেখতে চাই, স্ক্রিন শেয়ার করে আমাকে দেখাবে পরের দিন। আর টেবিল থেকে তুমি একটু কিছু কাজ করে ফাংশনের উপর ফাংশন দিয়ে টেবিল থেকে কিছু কাজ করে একটু দেখাবে। সো দিস টু উইল বি ইওর হোম টাস্ক, প্র্যাকটিস ইট অল দিস। থাক আজকে এই অবধি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট, এন্ড ইউ ক্যান টেল মি, আদারওয়াইজ আই উইল এন্ড টুডে। কোনো ডাউট থাকলে বলো, এখন যা যা বললাম। If you have any question in your mind, if you have any doubt in your mind, you please ask me, otherwise I will end today. Do you have any question? সায়ন সামন্ত, কোশ্চেন আছে? কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি ইনফ্যাক্ট, সোহেল, সঞ্জলি, আমি সবাইকে অনিপন, অভিষেক, সব পিপল, আকাশ, সোনালী, আদ্রিজা, অনিকেত, দীপ কুমার, সুপর্ণা, রোহিত, সবাইকে জিজ্ঞাসা করছি আমি, অভিষেক কর, শিল্পা, ডু হ্যাভ এনি ডাউট, এনি ডাউট ইন ইউর মাইন্ড উইথ দিস ফাংশন এন্ড অল দ্যাট? জাস্ট গো থ্রু ইট, বেসিক্যালি পড়ে দেখো। ফাংশন, যদি ফাংশন ক্রিয়েশনের সময় তুমি কোনো এরর পাও, যদি কোনো কম্পাইলেশন এরর থাকে, তার মানে তোমার ফাংশনে কোনো প্রবলেম আছে, ইউ হ্যাভ টু রেকটিফাই ইট, দেন ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইট अगेन। যদি কোনো এরর পাও তাহলে ফাংশনটাকে ফার্স্ট ড্রপ করে নেবে, ড্রপ করে নেওয়ার পর আবার নতুন করে ক্রিয়েট করবে, আদারওয়াইজ ইট উইল গিভ ইউ এরর যে ওই ফাংশনটা অবজেক্ট অলরেডি আছে, ডুপ্লিকেট অবজেক্ট তোমাকে বলবে। সো ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন? সায়ন বল। না স্যার। বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। ভেরি গুড, দ্যাটস দ্য কনফিডেন্ট, প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। ইটস ভেরি, ফাংশন ইজ নট নিউ টু ইউ অ্যাকচুয়ালি, রাইট? ঠিক আছে, ওকে, চলো তাহলে আজকে থাক এই পর্যন্ত। আমরা নেক্সট টিউসডে আবার বসছি ডিজিটাল ক্লাস। চলো, বাই।